صرف اگلے 60 منٹ آپ کی زندگی نہیں بدلتے، بلکہ یہ طے کر سکتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں آپ کی زندگی کس سمت جائے گی۔ شاید آپ کو یقین نہ آئے، لیکن آج جو انسان آپ ہیں اس کی ایک بڑی وجہ آپ کی ہر صبح ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک ہی شہر میں 2 لڑکیاں رہتی تھیں۔ دونوں کی عمر تقریباً ایک جیسی تھی، دونوں کی تعلیم ایک جیسی تھی، دونوں میں صلاحیت تھی، دونوں کے خواب بھی تقریباً ایک جیسے تھے۔ دونوں چاہتی تھیں کہ زندگی میں کچھ بنے، اپنے والدین کا نام روشن کریں اور ایک پرسکون اور کامیاب زندگی گزاریں۔ لیکن 5 سال بعد ایک لڑکی اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی۔ وہ پرسکون تھی، اپنے مقصد کے قریب تھی، اپنے وقت کی قدر کرتی تھی اور لوگ اس کی محنت اور کردار کی عزت کرتے تھے۔ جبکہ دوسری لڑکی اب بھی اپنی زندگی سے شکایت کر رہی تھی۔ کبھی وہ حالات کو ذمہ دار ٹھہراتی، کبھی قسمت کو اور کبھی دوسرے لوگوں کو۔ اب سوال یہ ہے، ان دونوں لڑکیوں کے درمیان اصل فرق کہاں پیدا ہوا؟ کیا کسی یونیورسٹی میں، کسی نوکری میں، کسی بڑے موقع پر؟ نہیں، فرق پیدا ہوا تھا صرف پہلے 60 منٹ میں۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی کسی ایک بڑے فیصلے سے بدلتی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ زندگی روزانہ دہرائے جانے والے چھوٹے چھوٹے فیصلوں سے بنتی ہے۔ صبح آنکھ کھلتے ہی آپ کا پہلا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا یا فوراً موبائل اٹھانا؟ اپنے مقصد کے بارے میں سوچنا یا دوسروں کی زندگی دیکھنا؟ یہ سوال بہت چھوٹا لگتا ہے، لیکن اس کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے۔ آپ نے شاید کبھی غور نہ کیا ہو، لیکن آج کے دور میں سب سے قیمتی چیز صرف پیسہ نہیں، آپ کی توجہ ہے۔ اسی لیے ہر ایپ، ہر نوٹیفیکیشن، ہر شارٹ ویڈیو اور ہر ریل آپ کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ذرا سوچیں، اگر دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں صرف آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کر سکتی ہیں، تو کیا آپ اپنی توجہ کی حفاظت کے لیے روزانہ صرف 1 گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتی؟ شاید اسی لیے ہماری صبح موبائل سے شروع ہوتی ہے، لیکن دن کا اختتام تھکن کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم پورا دن مصروف رہتے ہیں، لیکن پھر بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ رہے۔ کام بھی کرتے ہیں، لیکن دل مطمئن نہیں ہوتا۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں اپنی صبح کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف ایک عام مارننگ روٹین کی بات نہیں کریں گے، ہم یہ سمجھیں گے کہ صبح کے پہلے 60 منٹ آپ کے دماغ، آپ کے ایمان، آپ کے فیصلوں اور آپ کے مستقبل پر کس طرح اثر ڈال سکتے ہیں۔ اور آخر میں ہم ایک ایسا عملی طریقہ بھی دیکھیں گے جسے اگر آپ مستقل طور پر اپنا لیں تو آنے والے مہینوں میں آپ خود اپنے اندر ایک خوبصورت تبدیلی محسوس کر سکتی ہیں۔ اب ایک سوال، آخر صبح کے پہلے 60 منٹ ہی کیوں؟ پورا دن کیوں نہیں؟ جب ہم نیند سے جاگتے ہیں تو ہماری توجہ کو ایک خاص سمت دینا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر صبح کا آغاز پریشان کن خبروں، بے مقصد اسکرولنگ اور مسلسل نوٹیفیکیشن سے ہو تو ہمارا دن بھی اسی بکھری ہوئی کیفیت میں شروع ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر صبح کا آغاز اللہ کی یاد، نماز، قرآن، خاموشی اور ایک واضح مقصد کے ساتھ ہو تو پورے دن کی سمت بہتر ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ذرا غور کریں، سکون صرف دولت میں نہیں، سکون شہرت میں نہیں، سکون لوگوں کی تعریف میں نہیں، بلکہ اللہ کی یاد میں ہے۔ آج بہت سے لوگ ذہنی دباؤ، پریشانی اور بے مقصد سوچوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور جب انسان مسلسل دنیا کی آوازیں سنتا رہے لیکن اپنے رب سے تعلق کے لیے وقت نہ نکالے تو دل کے اندر ایک خلا محسوس ہو سکتا ہے۔ ہماری صبح کی سب سے بڑی غلطی، اب ذرا اپنی صبح کا تصور کریں۔ آنکھ کھلی، موبائل ہاتھ میں آیا، نوٹیفیکیشنز، میسیجز، ریلز، شارٹس اور دوسروں کی زندگی۔ آپ نے ابھی اپنا دن شروع بھی نہیں کیا، لیکن آپ کا دماغ دوسروں کی بنائی ہوئی چیزوں پر توجہ دینا شروع کر چکا ہوتا ہے۔ ایک ویڈیو ختم ہوتی ہے، دوسری شروع ہو جاتی ہے، پھر تیسری، اور دیکھتے ہی دیکھتے 20 یا 30 منٹ گزر جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ موبائل ہمیشہ بری چیز ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم موبائل کو استعمال کر رہے ہیں یا موبائل ہماری توجہ کو استعمال کر رہا ہے۔ اور یہی وہ چھوٹی سی عادت ہے جو آہستہ آہستہ ہمارے دن کا قیمتی وقت لے سکتی ہے۔ شیطان بھی انسان کو ہمیشہ بڑی برائی کے ذریعے نہیں بہکاتا، کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی غفلتیں بھی انسان کو اس کے اصل مقصد سے دور کر دیتی ہیں۔ وقت اور صحت کی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
दो नेमतें ऐसी हैं जिनमें बहुत से लोग खसारे में रहते हैं, सेहत और फारिग वक्त। जरा सोचें, हम में से कितनी लड़कियां अपनी सेहत और अपने कीमती वक्त को जाने अनजाने में ज़ाया कर देती हैं। लेकिन अगर यही पहले 60 मिनट नमाज से शुरू हों, फिर कुरान की चंद आयात, फिर खामोशी से अपने दिन की मंसूबाबंदी और चंद मिनट जिस्मानी हरकत या ताज़ा होने के लिए, तो सिर्फ सुबह नहीं बदलती, आपके फैसले बदलने लगते हैं, आपकी तरजीहात बदलने लगती हैं, आपका मिजाज बदलने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता आपकी पूरी जिंदगी एक नई सिमत इख्तियार करना शुरू कर देती है। दो लड़कियों की कहानी। अब वापस उन दोनों लड़कियों की तरफ आते हैं। पहली लड़की की आदत थी कि वो सुबह उठते ही मोबाइल देखती थी। वो दूसरों की जिंदगी देखती, अपनी जिंदगी से मुवाजना करती और फिर सोचती, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। दूसरी लड़की ने एक छोटी सी तब्दीली की। उसने फैसला किया कि सुबह के पहले 60 मिनट वो किसी और की जिंदगी नहीं देखेगी। वो पहले अपने रब से ताल्लुक बनाएगी, फिर अपने दिन पर तवज्जो देगी। वो फजर अदा करती, कुरान की चंद आयात पढ़ती, अपने दिन के 3 अहम काम लिखती और फिर अपने मकसद के लिए कुछ वक्त निकालती। दोनों लड़कियों में सलाहियत एक जैसी थी, लेकिन उनकी रोजाना की आदतें मुख्तलिफ थीं और 5 साल बाद नताइज भी मुख्तलिफ थे। यही जिंदगी का राज है। आपकी रोजाना की आदतें खामोशी से आपका मुस्तकबिल बना रही होती हैं। पहले 10 मिनट वुजू और फजर। अब आते हैं अपने पहले 10 मिनट की तरफ। अगर फजर का वक्त हो तो सबसे पहले वुजू और नमाज़े फजर। मोबाइल नहीं, सोशल मीडिया नहीं, बल्कि अपने रब के सामने खड़ा होना। फजर सिर्फ एक नमाज नहीं, ये आपके दिन की रूहानी शुरुआत है। सुबह के इस पुरसकून वक्त में अल्लाह से दुआ करें, अपनी परेशानियां अल्लाह के सामने रखें, अपने ख्वाब भी इसी से मांगें और अपने दिन के लिए बरकत की दुआ करें। अगले 10 मिनट कुरान। नमाज के बाद कुछ वक्त कुरान के लिए निकालें। जरूरी नहीं कि आप पूरा पारा पढ़ें, सिर्फ चंद आयात पढ़ें, लेकिन कोशिश करें कि उनका मतलब भी समझें, क्योंकि कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं, ये जिंदगी गुजारने की रहनुमाई है। सोचें, अगर दिन की पहली आवाज़ दुनिया की नहीं बल्कि अल्लाह के कलाम की हो तो दिल पर उसका कितना खूबसूरत असर हो सकता है। अगले 10 मिनट अपने दिन की मंसूबाबंदी। अब अपनी डायरी या नोट बुक खोलें और सिर्फ 3 सवाल लिखें। नंबर 1, आज मुझे कौन सा एक अहम काम जरूर मुकम्मल करना है। नंबर 2, आज मुझे कौन सी एक बुरी आदत से बचना है। नंबर 3, आज मैं अल्लाह को राजी करने के लिए कौन सा एक अच्छा काम कर सकती हूँ। बस अपनी पूरी जिंदगी की फहरिस्त बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आज पर तवज्जो दें, क्योंकि एक बेहतरीन जिंदगी भी एक बेहतर दिन से बनती है। अगले 10 मिनट अपने माहौल को बेहतर बनाएं। अब अपने कमरे को थोड़ा सा तरतीब दें, अपना बिस्तर दुरुस्त करें, खिड़की खोलें, ताज़ा हवा लें, अपने आस पास की चीज़ों को मुनज़्ज़म करें, क्योंकि जब हमारा माहौल बिखरा हुआ हो तो तवज्जो बरकरार रखना भी मुश्किल महसूस हो सकता है। और याद रखें, सफाई सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, सुकून के लिए भी है। अगले 10 मिनट अपने मुस्तकबिल के लिए अब वो काम करें जो आपके मुस्तकबिल के लिए अहम है। अगर आप तालिबा हैं तो पढ़ाई करें, अगर आप कोई हुनर सीख रही हैं तो इस पर काम करें, अगर आप किसी मकसद के लिए मेहनत कर रही हैं तो उस मकसद की तरफ एक छोटा सा कदम उठाएं। सिर्फ 10 मिनट, लेकिन रोजाना, क्योंकि 10 मिनट का छोटा सा कदम भी अगर मुसलसल उठाया जाए तो वक्त के साथ बड़ी तब्दीली ला सकता है। आखिरी 10 मिनट खुद से एक वादा। अब अपने आप से एक सवाल करें, आज मैं कल से बेहतर क्या कर सकती हूँ। अपना मुवाजना किसी दूसरी लड़की से ना करें, किसी की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को कम ना समझें। आपका सफर आपका अपना है, आपको सिर्फ अपने कल वाले वजूद से बेहतर बनने की कोशिश करनी है। अल्लाह पर भरोसा करें, अपनी पूरी कोशिश करें और फिर अपने दिन का आगाज करें। तो ये थी सुबह के पहले 60 मिनट की हमारी छोटी सी रूटीन। शायद ये सिर्फ 1 घंटा लगता है, लेकिन याद रखें, आपकी जिंदगी एक ही दिन में नहीं बदलती। जिंदगी बदलती है जब आप हर रोज छोटे छोटे बेहतर फैसले करना शुरू करती हैं। वो 2 लड़कियां भी एक दिन में मुख्तलिफ नहीं हुई थीं। फर्क सिर्फ इतना था कि एक ने अपनी सुबह को बेमकसद चीजों के हवाले कर दिया और दूसरी ने अपनी सुबह को अल्लाह, अपने मकसद और अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
इसलिए कल सुबह जब आपकी आंख खुले तो फौरन मोबाइल उठाने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछें, आज के पहले 60 मिनट में मैं अपने मुस्तकबिल के लिए क्या करने वाली हूँ, क्योंकि शायद आपको अंदाजा भी ना हो, आपका मुस्तकबिल किसी बहुत दूर के दिन में नहीं बन रहा, वो आज की सुबह आपके छोटे छोटे फैसलों में बन रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि कल सुबह आप अपने पहले 60 मिनट में सबसे पहले क्या करेंगी।